सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दूषणंबु हिंस దూరంబుగా నెట్టి ప్రేమ భావములను పెంపుజేసి Keep hatred away from you and keep love in your vision. సర్వమేకమన్న సద్బుద్ధి కలిగిన అతని వలనే లోకం విజయముందు. The one who has the right attitude all the time, he will be having victory as his companion. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతీయ సంస్కృతి అత్యున్నతమైనటువంటిది, అద్భుతమైనటువంటిది, ఆనందమునందించేటువంటిది. The culture of Bharat is full of enlightenment and at the same time gives happiness. ఇది ఆడంబరములపైన ఆధారపడినటువంటిది కాదు. It does not depend on superficial window dressing. అంతర్భూతమైనటువంటి యొక్క ఆత్మశాంతి పైనే ఆధారపడి ఉన్నది. It depends totally on the immanent Atma strength. మానవత్వం దివ్యత్వంతో కూడినటువంటిది. Humanity is associated with divinity. దీనిని అనుభవించటమే మానవుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యము. To enjoy divinity is the primary responsibility of humanity. మానవుడంటే కేవలం శరీరధారి మాత్రమే కాదు. Man does not really mean owner of this body. ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. Proper study of mankind is man. అనగా ఏమిటి ఆ ప్రాపర్ స్టడీ? What do you mean by that proper study? మనస్ ఏకం, వచస్ ఏకం, కర్మణ్ ఏకం, మహాత్మనం. See, the unity between the word, thought and the action is the Atman. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే త్రికరణ శుద్ధి అన్నారు. The combination of these three attitudes is Trikarana Suddhi. ప్రాచీన కాలము నుండి భారతీయులు అత్యున్నతమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని పోషించే నిమిత్తమై అనంత కాలము శ్రమించి, భ్రమించి, కష్టించి జీవించుతూ వచ్చారు. From time immemorial, Bharatis have been elevating this culture so we can enjoy it, appreciate it, and at the same time spread it. ప్రతి మానవుడు కూడాను స్వార్థమును త్యజించి, పరార్థమును వరించి, దివ్యత్వాన్ని ప్రేమించి, ఆత్మానందాన్ని పొందుటకై అనేక శ్రమలు పడ్డారు. Every man from time immemorial has been trying to shed selfishness and at the same time attain divinity through selfless service. దీనిని పురస్కరించుకొని భారతమునందు వ్యాసుడు పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం అన్నారు. Depending on this alone, long time ago, Vyasa has evolved that hurting others is not something you should be practicing at all. Help others. Help others and not hurting others. ఈ పవిత్రమైన భావములు ప్రాచీన కాలము నుండి భారతదేశమునందు దినదినాభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చినవి. These ideal thoughts have been growing day by day in the Bharat culture. కానీ భారతీయులు స్వతంత్రమును పొందగలిగారు, కానీ ఐకమత్యాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. But man in Bharat today has only got independence but not unity. యూనిటీని డివినిటీ. Unity is divinity. ఈ ఐకమత్యమే మానవుని యొక్క జీవితం యొక్క లక్ష్యము. Man's primary goal in life must be unity. దీన్ని కార్యాచరణలో ఉంచడమే మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క కర్మ.
his main action should be to put this into action. చెప్పినది చెప్పినట్టుగా, విన్నది విన్నట్టుగా, చేసినది చేసినట్టుగా, అనుభవించినది అనుభవించినట్టే మనం ఆనందించాలి. You must enjoy what you say the way you have said. Do what you say you will do and hear what you say you will hear. And enjoy what you say you will enjoy. కానీ ఈనాటి మానవులు యందు ఈ ఐకమత్యం అనేటువంటిది కూడాను దినదినమునకు దూరం అయిపోతున్నది. But alas, man today is losing far and far this unity. ఈనాటి మానవత్వములో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఆనందం అనేటువంటిది దూరం అయిపోతున్నది. In humanity today, happiness is going far and far away. Not happiness, bliss. Bliss. ఈ ఆనందం ఉంటున్నది, కానీ ఆనందం ప్రయోజనం ఏమిటి? You have the bliss, but what is the use of the bliss? నిత్య ఆనందం, Everyday happiness, పరమ and సుఖదం, bliss. Cleanliness. కేవలం జ్ఞానమూర్తిం, You are the embodiment of ద్వంద్వాతీతం, jnana. Difference of being diverse, not one. గగన సదృశం, Duality. గగన సదృశం, తత్వమస్యాది లక్ష్యం, And ఏకం నిత్యం విమలం అచలం సర్వదీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం. ఇది ఏ నిజమైన ఆనందం. unity, steadfastness, and having a single-minded determination should be the goal of everyday life. ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. ఉన్నది ఒక్కటే, కానీ అనేక మంది అనేక రకములైనటువంటి యొక్క వర్ణన చేస్తూ వచ్చారు. The one is only one, but everybody is describing it different fashion. ఎన్ని విధములైనటువంటి మార్పులు జరిగినప్పటికీ ఏకం సత్, అదే నిజమైనటువంటిది. Any number of changes may happen, but the one itself is still the one without any ఈ changes. ప్రాకృతమైన జీవితంలో మనము అనేక విధమైనటువంటి అనుభూతులు పొందుతున్నాం. In this daily life, we experience many, many emotions and changes. కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒక్కదాని యందు ఐక్యమైపోయినది. All these experiences still are embedded in one. అది ఎక్కడ? Where is that? అది ఏ నిజమైనటువంటి ప్రేమతత్వము. That is the real embodiment of love. మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాల్కోవ్, మిఠాయి, జిలేబ్, ఖీర్, పపర్మెంట్ అన్ని చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇందులో ఏది గొప్పది అని ఎవరు చెప్పగలరు? You're making all kinds of sweet meats like jalebi, barfi, Mysore pak, but who knows which is better? అన్నింటి ఎందుకును కామన్ మ్యాటర్ ఒక్కటే, అది ఏ షుగర్. The one common matter in all these things is sugar. షుగరే లేకపోతే నో మైసూర్ పాక్, నో గులాబ్ జామ్. Without sugar, there is no Mysore pak or gulab jam. కనుకనే అన్నింటి ఎందు ఉన్నటువంటిది ఆ ప్రేమతత్వం ఒక్కటే. So in every one that pervades ఈ everything is, ప్రేమతత్వాన్ని తల్లి ప్రేమ, భార్య ప్రేమ, బిడ్డల ప్రేమ, స్నేహితుల ప్రేమ, అనురాగముల ప్రేమ, ఈ విధంగా విడివిడిగా దీన్ని విభజిస్తూ వచ్చారు. this sense of love is being discriminated as motherly love, fatherly love, friendly love, and love between wife and husband. అన్నింటి ఎందుకు ప్రేమ ఒక్కటే. In all these transactions, it is still love. లవ్ ఈజ్ వన్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is one, live in love. ఈ ప్రేమతత్వం ఈనాడు మరుగుపడిపోవటం చేతనే మానవుడు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క అవస్థలకు గురి అవుతున్నాడు. Because of this tendency of love is being undercoated, man is getting into all kinds of troubles. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి వ్యక్తి యందు కూడాను అనేక రకములైన సమస్యలు ఉంటున్నాయి. Now look at this. Every man has all kinds of troubles. చింతలు లేనటువంటి మానవుడు జగత్తులో కానరాడు. In this entire world, there is no man without troubles. పుట్టుట ఒక చింత, Having been born is a trouble. భూమి నుండి చింత, Having been living is another trouble. సంసారం ఒక చింత, Life itself is, చావు చింత, family and death are another trouble. బాల్యమంతయు చింత, Wife is a trouble. వార్ధక్యం ఒక చింత, Old age is a trouble. జీవించుడు ఒక చింత, Living itself is a చెడుపు trouble. చింత, Everything is a trouble. కర్మలు చింత, Doing your actions is a కష్టములు trouble. ఒక చింత, Having experiences is a సంతసం trouble. ఒక చింత, Every problem is a వింత trouble. చింత. Everything అన్ని is a trouble. చింతల చేతనే. Everything is a worry and a worry. కానీ ఈ చింతల చేతనే మానవుడు సంతోషాన్ని పొందగలుగుతున్నాడు. Because of this worry only, man can develop happiness. ఈ చింతల చేతనే మానవుడు పూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని కూడాను కోల్పోతున్నాడు.
Because of these worries, man is losing his health also. తెలుసు మీకు అందరికీ హార్ట్ డాక్టర్ చాలా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి దీంట్లో అనేక ఆపరేషన్లు జరుపుతున్నారు. You know, heart doctors are doing many operations. పూర్ణ ఆరోగ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి యందు 5 to 7 లీటర్స్ బ్లడ్ ఉంటుంది. For a man who is totally healthy, there is 5 to 7 liters of blood. కానీ క్రమక్రమేణా ఈ యొక్క క్రమము తప్పిపోతూ వస్తుండాలి. But gradually, this balance is losing. 5 లీటర్స్ 7 లీటర్స్ ఉండవలసిన ప్రదేశం లోపల క్రమక్రమేణా తగ్గిపోయి తాను కొంత బలహీనుడైపోతున్నాడు. Slowly, the volume of blood is reducing and he is becoming weak. దైవ సృష్టి ఎందుకు కానీ భగవత్ కర్మలు ఎందుకు కానీ ఎంత చిత్ర విచిత్రములైనటువంటి ఉన్నవో ఎవరు గుర్తించుకోలేరు. In God's creation and activities, what is so intricate, nobody can realize. ఈ బ్లడ్ సంచరించేటువంటి దీంట్లో దానికి ప్రక్కనే కూడాను మరొక వాటర్ కూడాను సంచరిస్తుంటాది. Along with the circulation of the blood, there is circulation of water also side by side. ఇందులో ఈ బయట ఉన్నటువంటి యొక్క గోడల ద్వారా ఈ యొక్క నీరు క్రమక్రమేణా లోపల ప్రవేశించి రక్తంలో చేరిపోతున్నాయి. Between the interface of the water and the blood transfers from water to the blood through the interface. అప్పుడు ఈ యొక్క బ్లడ్ క్వాంటిటీ సరిపోతున్నది. Then the blood qualities become better. కానీ సరిపోతున్నది కానీ థిక్నెస్ తగ్గిపోతుండాది, థిన్నెస్ ఎక్కిపోతుండాది. See, the blood is getting enough, but it's getting thinner rather than being thick. ఈ విధంగానే కాకుండా దీనిలో మరికొన్ని విధమైనటువంటి ఒక సమస్యలు కూడాను ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. Not only this, but there are more troubles along this way. 1 మిల్లీమీటర్ యొక్క రక్తం లోపలనే క్రమక్రమేణా యోజకం చేస్తే అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఎర్ర కణములు చేరి ఉంటాయి. Within 1 drop of blood, if you look through, there are any number of red blood cells. ఇవి క్రమక్రమేణా అధికమైపోతున్నాయి. Slowly they become more and more. 1 మిల్లీమీటర్ లోపల 700 కణములు ఉంటున్నాయి. Within 1 drop of blood, there is 700 cells. ఈ ఎర్ర డ్రాప్లకు తగినట్టుగా దానికి ప్రక్కనే కొన్ని తెల్ల డ్రాప్స్ కూడా బయలుదేరుతుండాలి. Next to these red drops, there are these white drops also that ఈ వైట్ start. డ్రాప్స్ మంచి పని చేస్తుంటాయి. These white drops make good things. మన యొక్క బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లోపల ఈ నరములు కూడాను మధ్య మధ్య కొన్ని చిల్లులు పడిపోతుంటాయి. See, within our circulation between these cells, there are some gaps. ఈ యొక్క వైట్ బ్లడ్ ద్వారా వచ్చినటువంటిది క్రమక్రమేణా ఆ రంధ్రములను మూసివేస్తూ వస్తాయి. The things that come out of these white blood cells slowly fill in those gaps. దీన్ని ఒక విధమైనటువంటి పొరలు అని చెప్తూ వచ్చారు. This is one kind of eye drops. నాట్ ఐ డ్రాప్స్. Eye drops. కానీ ఇవి క్రమక్రమేణా కూడాను తెల్లని చల్లని తెలివైనటువంటి యొక్క చాలా తిన్నైనటువంటి యొక్క దీనిని మూసివేస్తూ వస్తుంటాయి. But slowly this becomes white, thin and transparent and then covers it. అయితే ఈ దేహం లోపల ఇన్ని రకములైనటువంటి యొక్క తప్పులు ఇన్ని రకములైనటువంటి సర్దిద్దడాలు రావడానికి ఎవరు కారణం? Within the body to have this kind of problems and deficiencies, what is the reason? 1 నిమిషానికి 75 పర్యాయములు గుండె కొట్టుకుంటుందంటే దీన్ని ఎవరు పెట్టారు? ఇది యొక్క విషయం. For every minute your heart beats 75 times. Who set it that way? ఇది ఏ ఇంజనీరు కాదు, No engineer ఏ did it. సైంటిస్టు కాదు. No scientist did ఇది it. కేవలము సహజమైనటువంటి రీతిగా సంచరిస్తూ ఉంటాయి. This has naturally evolved by itself. ఇలాంటి విచిత్రములైనటువంటి యొక్క సృష్టిని ఎవరు గుర్తించుకోగలుగుతున్నారు? Who is going to realize the intricacies in nature like this? చిత్రంబులు, Intricacies. త్రైలోక్య పవిత్రంబులు, Safeguards in all the 3 worlds. ప్రజలాల విత్తంబులు, And these are the seeds of the future. సన్మిత్రంబులు, And these are the ముని friends. జన వన పౌత్రంబులు, These are the that got evolved from the Muni and విష్ణుదేవు the Jana. చారిత్రంబులు. And they came from the Lord భగవత్ Vishnu యొక్క విషయం himself. లోపల ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఉంటున్నాయి. మనము ఇక్కడ బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే డాక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు? What is the doctor doing for a bypass operation? ఈ దేహం నుండి ఏదో ఒక భాగం నుంచి కొంచెం వైర్ మాదిరి నరాన్ని తీసుకుని వచ్చి
ఇక్కడ అతికిస్తున్నాడు. He's taking a vein from a different part of the body and he's attaching on your heart. కానీ ఇది సరైనది కాదు. Kani, this is not the right thing to do. ఇంకా వారు సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. He has not realized the truth yet. కానీ లోపలనే హార్ట్ లోపలనే ఒకటి ఎక్స్ట్రా వాల్వ్ ఒకటి ఉంటుండాలి. See, within the heart itself there are extra blood vessels. అక్కడనే సరిచేయవచ్చు. He should be able to adjust it then and there itself. దాన్ని గుర్తించుకోలేక ఎక్కడి నుంచినో రరం తీసి దాన్ని తీసి మరి ఇక్కడ పెట్టి ఇదంతా టైం ను కూడా వేస్ట్, తర్వాత పేషెంట్ కూడా చాలా బాధ. Having not realized this intricacies within the heart, he is borrowing blood vessels from somewhere else and implanting it బైపాస్ onto the అంటే heart. ఏమిటి దీని అర్థం? What's the meaning of bypass? అనగా చిక్కుల నుండి తప్పించి That means you are escaping from difficulty. స్ట్రెయిట్ గా ప్రయాణం చేసేటువంటి రోడ్డుకు బైపాస్ పెడుతుంటారు. You are bypassing a road that is being traveled. That's what it is, సిటీలో bypassing. పోయేటువంటి బస్సులు చాలా మందికి ప్రమాదంగా ఉంటుంటాది, కొన్ని ఇబ్బందులుగా కూడా ఉంటుంటాది. అందువల్లే దీన్ని సిటీ బయట నుంచి బైపాస్ అని పేరు పెట్టేస్తారు. The buses that travel in the city are detrimental to the pedestrians, so you have అనగా a bypass. ప్రయాణికులకు సులభమే, గ్రామస్తులకు ప్రమాదం లేకుండా ఉంటాది. But this is being a very useful thing for the farmers. అదే విధంగానే మన హార్ట్ బైపాస్ అనేదేమి, దీనిని ఈ యొక్క పేషెంట్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ కష్టం లేకుండా దీన్ని సరైనటువంటి రీతిలో అక్కడికి సులభంగా సాధించవచ్చు. We see, without any trouble to the doctor or the patient, the bypass can be done without any trouble. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అభివృద్ధికి క్రమక్రమేణా ఇంకా కాలం తీసుకుంటుంది. See, for this kind of a development, slowly it takes a lot of time. దీన్ని హార్ట్ లంగ్ మిషన్ అని ఒక దాన్ని ఆధారం పెట్టుకొని This is being done with the help of a heart-lung machine. దీని ద్వారా మనం ఈనాడు ఆపరేషన్ జరుపుతున్నాం. With the help of that, we are doing operations today. అయితే ఈ ఆపరేషన్ కూడాను ఆర్టిఫిషియల్ కానీ శాశ్వతమైనవి కాదు. But all these operations are artificial but not permanent. ఇంతకు పూర్వము చాలా తక్కువగా ఉండేటువంటిది, ఒక చిన్నది ఒక బ్యాటరీ తీసుకొని పెట్టేటువంటి వాళ్ళు. Before, these were all not this common and they used to... కానీ ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్లో జరిగేటువంటి బైపాస్ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. But the operations done in this hospital are permanent. మానవుడు వేరే రోగంతో కూడా మరణించవచ్చును, కానీ దీని ద్వారా మాత్రం మరణించడానికి వీలు కాదు. Man may die from other reason, but he will not die from heart అయితే trouble. కొన్ని పద్ధతులు, కొన్ని క్రమశిక్షణలు పేషెంట్ కూడా చక్కగా నడుచుకోవాలి. But the patient must follow some instructions and guidelines. కనుక ఈ పేషెంట్స్ సక్రమమైన మార్గాన్ని అవలంబించడానికి డాక్టర్స్ కూడా వారికి చక్కని బోధన చేయాలి. To follow those guidelines, doctors should be able to help the patients. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విధంగా నడుచుకోవాలి, ఈ విధంగా నడుచుకోవాలి, ఈ విధంగా తిండి తినాలి, ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి అని వారికి కొంత గైడెన్స్ మంచిగా ఇవ్వాలి. You should behave like this, you should eat like this, and you will get benefit. And these must be the instructions from the physician. ఈ to the విధంగా patients. శరీరంలో ఉండినటువంటి యొక్క ప్రతి అంగము కూడాను చాలా విచిత్రమైన దానిని పోషిస్తూ ఉండాలి. This way you should be able to improve every aspect of your body. ఈ యొక్క దేహంలో ఉండినటువంటి ఆ యంత్రములు అన్నింటికంటే ఈ హార్ట్ అనేటువంటి యంత్రము చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. Of all the machines within the body, the heart is the most important machinery. ఈ హార్ట్ అనేటువంటిది ఏదైనా కూడా ఈ పార్ట్ కొంచెం ఏమైనా స్ట్రైక్ చేస్తే దేహం అంతా క్షీణించిపోతుంది. If any part of the heart goes on strike, the whole body gets destroyed. దీనికి రెండవది మెదడు. Behind this is the brain. అదే మన హెగ్డే చేసేటువంటి పని. That is what our Dr. Hegde does. దీంట్లో కూడాను చాలా సూక్ష్మమైనటువంటివంతా ఉన్నాయి. This is also very, very delicate operations. దీంట్లో నరముల యొక్క ప్రభావము ఎంతనో హెచ్చుగా ఉంటుండాలి. The effect of the nerves is at a very high level. ఒక కన్ను మీరు చూసారా, చిన్నది కన్ను. Look at the eye, how small it is. ఈ కంటి లోపల 13 లక్షల నరాలు ఉన్నాయి. Within this eye, there are 13 lakhs of nerve endings. దీంట్లో ఇంకా టేస్ట్ బడ్ నాలుక పైన చాలా నరములు ఉంటున్నాయి. Many, many, many taste buds on the tongue. దీంట్లో చూస్తే 30,000 నరములు ఉన్నాయి. There are 30,000 nerve endings. ఈ విధంగా పోతుంటే దేహమంతా నరముల యొక్క ప్రభావమే పనిచేస్తూ ఉంటున్నాయి. If you go like this, the effect of the nerve endings are all over the ఈ body. ఉష్ణ నరములు చూస్తామంటే 3 లక్షల నరాలు ఉంటున్నాయి. There are 3 lakhs of nerves. ఉష్ణం Yeah, within the heat circulation. ఇంకా కూల్ అనగా
చల్లదనమైనటువంటి యొక్క నరమును చూస్తామంటే 2,50,000 ఉంటున్నాయి. Within the colder circulation part of it, there is దీనంతా 2,50,000. ఎంచేవారు ఎవరు లేరు. Who is going to count all these కానీ things? ఇంత సూక్ష్మంగా కూడా భగవత్ యొక్క సృష్టి ఏ విధంగా చేయగలరు. This is how intricate and delicate is God's creation. కనుక ఈ దేహము భగవంతుని వరప్రసాదమే. That is why this body is a gift of God. కనుక భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ దేహాన్ని భగవంతుడు చెప్పినట్టుగానే సక్రమైన నడతలో దీన్ని దిద్దాలి. The gift of God, which is this body, must be maintained very well by the guidelines given by the God కనుక himself. బాడీని మనం సురక్షితంగా కాపాడుకోవాలి. You must maintain this body very carefully. దీనికి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. Health is wealth. దీన్ని మనం ధనం కోసం అని చెప్పినని అనేక రకములుగా పాటుపడుతున్నాం. For earning money, we look into all kinds of ways. ధనం లేకపోతే జగత్తులో జరగదు. Without money, you cannot live in this world. కానీ ధనము కంటే గుణం చాలా ప్రధానము. But more than money is character. కనుకనే మనం దీనిపైన దృష్టిని పెట్టి ఏకాగ్రతను పట్టి తద్వారా మనము కార్యాలు సాధిస్తూ రావాలి. So, realizing this, with the help of God and God's guidance, you should be able ఒక to realize డాక్టర్కు the మరొక aim. డాక్టర్కు చాలా భిన్న భేదంగా ఉంటుంటాయి. డాక్టర్స్ కు అభిప్రాయ భేదములు There's ఉంటుంటాయి. always difference of opinion between doctors and doctors. కానీ అభిప్రాయ భేదములు ఉండవచ్చును. There could be difference of opinion. కానీ ఆత్మ సంబంధం ఒక్కటే. But the relationship between Atma is still the అట్టి same. దానిని మనం ఏకంగా తీసుకొని ఎప్పుడు కూడాను ఏ విధమైన బాధలు కలగకుండా ఏకత్వంగా చూపించుకోవాలి. So depending on that unity, you should be able to live better. ఆ యూనిటీని దివ్యమైనటువంటి యొక్క డివినిటీ. That unity is the expression of ఆ divinity. డివినిటీని మనం పోషించుకుంటూ పోయినప్పుడే ప్యూరిటీ ఏర్పడుతుంది మనకు. As long as we follow this divinity, we will be able to ఈ develop. జీవితం లోపల మనం Purity. ప్యూరిటీగా మనం జీవిస్తాం. Then we will be able to live in purity. ఈ ప్యూరిటీని మనం డెవలప్ చేసుకుంటే అన్యోన్యత అనేటువంటిది సుఖంగా జరుగుతుంది. When you develop this purity, everything will happen in a right way. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మనం love. ఈనాడు సాధించవలసినటువంటిది బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్. What we have to realize today is brotherhood of man and fatherhood of God. కానీ ఇది ఏ కాలంలోనో చెప్పారు. Why is he telling this? కానీ ఇప్పుడు ద్వైతంలో కూడా మనం పోకూడదు. In duality, we should not tread in. ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. One is same. ఏకాత్మ భావాన్ని పెట్టుకోవాలి. Keep one feeling within your heart. నీ యందు, నా యందు, వారి యందు, వీరి యందు ఒకే ఆత్మనే. Between you, me and everybody, it's the same Atma. కానీ ఫలితములు వేరు వేరు ఇవ్వవచ్చును. But the fruits may be different. ఇప్పుడు ఈ మైక్ లో నేను మాట్లాడుతుంటే మీకు అందరికీ దాన్ని వినిపించవచ్చు. I'm speaking through this mic and you're able to hear. ఈ ట్యూబ్ లైట్స్ తో లైట్ చేస్తే ఇదంతా వెలుతురునిస్తుంది. Because of this tube light, we have light all around. ఇంకోటి కుక్ చేసేది ఏంటంటే దీని కరెంట్ పెట్టేస్తే మంచిగా వంట చేస్తుంది. So if you use it for cooking, it will get good dishes. ఒక మిషన్ లో దీన్ని కరెంటును అతికిస్తే దీని పని చేస్తుంది, వర్క్ చేస్తుంది. If you put the electricity through the machine, it works very well. కానీ అక్కడ వర్క్ చేస్తుండాలి, ఇక్కడ కుక్ చేస్తుండాలి, ఇక్కడ లైట్ ఇస్తుండాలి, ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఇస్తుండాలి. అన్ని విధాలు ఇచ్చేది కరెంట్ ఒక్కటే కదా. See what gives you light, what cooks you, what gives you happiness. I mean, what కానీ gives ఇంత you- హెల్ప్ చేస్తే ఓ కరెంట్ అని దాన్ని పట్టుకుంటే షాక్ కొడుతుంది. having given so much help, you can't touch the current because it gives you a shock. కానీ దానిని ఎంత మాత్రమో పెట్టుకొని దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, కానీ దాన్ని పట్టి మనము కొన్ని ప్రమాదాలకు గురి కాకూడదు. You have to keep it at a distance but not hold it. అదే విధంగానే న్యూరాలజీ డాక్టర్ న్యూరాలజీ, కార్డియాలజీ డాక్టర్ కార్డియాలజీ, ఇంకొక డాక్టర్ ఇంకొకటి. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క డాక్టర్స్ వేరే వేరే అంగాన్ని బట్టి దాన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధిస్తున్నారు. That's how you have a specialist for a brain, neurosurgeon for heart surgeon. So కానీ నా ఉద్దేశంలో ఏమిటంటే ఈ దేహాన్ని, ఏకంగా ఉండేటువంటి దేహాన్ని ఈ డాక్టర్స్ ముక్కలు 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 చేస్తున్నారు. my view is that doctors have divided this one body into different ఒక డాక్టర్ parts. వచ్చేస్తాను, నేను ఈఎన్టీ డాక్టర్ అంటాడు. One guy says he's an ENT doctor. ఈయన ఇయరు, నోసు, టంగు ఈ మూడింటిని కోసేస్తున్నాడు. He knows only about ear, nose and throat. ఇంకోటి వస్తాను బ్లడ్ డాక్టర్ అంటారు. And he says I'm a blood doctor. ఈ విధంగా ఇంకొకరు వచ్చేస్తారు బోన్స్ డాక్టర్ అంటారు. Another one comes and says he's a bones ఈ doctor. విధంగా ఒక్కొక్కటి కూడాను దేహం అంతా చేరి ఒక్కటే, కానీ దీన్ని విభజిస్తున్నారు. Body is the same, but doctors are dividing into different parts. అన్నింటి ఎందుకు సమత్వాన్ని బోధించేటువంటి యొక్క విద్యను మనం గడుచుకోవాలి. But what we should follow is uniformness amongst all this, not division.
ఈ విధంగా ఉండటం చేతనే పేషెంట్ కూడా చాలా కష్టము నష్టము జరుగుతుండదు. Because of this division thinking, even patient is getting confused. ఇప్పుడు హార్ట్ డాక్టర్ దగ్గర ఎవరైనా వచ్చేస్తే If you go to a heart doctor, నువ్వు పోయి అక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుని రాపో ఉంటాడు. go get blood test done and come back. ఆ బ్లడ్ దగ్గరికి పోతే ఇంకో దగ్గర పోతే యూరిన్ టెస్ట్ చేయాలంటాడు. The blood man says go to the urine and get urine tested. ఇంకా అనేక టెస్టులు చేయాలంటారు. You have to do more tests. ఈ టెస్ట్ లేకపోతే వీడి జీవితం టేస్ట్ అయిపోతుంది. Within this test, his life becomes a test. కానీ అన్నిటి కూడా ఒకడే డాక్టర్ గా ఉండి దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. If one can solve all these problems, it will be very good. ఇది ఒక్కొక్క సెక్షన్ వేరు చేసుకుంటూ రావటం చేత పేషెంట్ కు చాలా కష్టమైపోతుంది. As these sections are divided into various parts, the patient is getting into confused ఇది state. డాక్టర్ యొక్క అనుకూలాలు చూసుకుంటారు కానీ పేషెంట్ యొక్క అనుకూలం చూడటం You're లేదు. only looking at the convenience of the physician, but not the convenience of the patient. కనుక మన హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఏమిటంటే అందరూ ఐకమత్యం కావాలి. In our hospital, because of this reason, all of us అందరూ should be united. బ్రదర్స్ సిస్టర్స్. Brothers and sisters. ఇంత తప్ప ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పకూడదు. You should not say, ఏకాత్మ భావం. you should have ekatma bhava, one. ఆల్ ఆర్ వన్. All బి are- అలైక్ టు ఎవరీ వన్. మనము అందరినీ ప్రేమిస్తూ రావాలి. We should love everybody. భావాలు కొన్ని డిఫరెన్స్లు మనసులో నీకు ఉండవచ్చును. You may have difference of opinion within your mind. ఈ డిఫరెన్స్ అంతా పక్కకు నెట్టాలి. You should put this difference aside. ఐకమత్యాన్ని పెంచుకుంటూ రావాలి. You have to prosper unity. అప్పుడే ఈ జీవితంలో తనకు ఆనందము పేషెంట్లకు ఆనందం. Then you yourself will have happiness and the patient will have మన happiness. ప్రేమను వారిపైన చక్కగా చూపినప్పుడు పేషెంట్ ఎంత ఆనందిస్తుంటారు. When we transpose our love onto the patient enjoys ఆ it so పేషెంట్ much. ద్వారా జగత్తంతా వ్యాప్తి అయిపోతుంది నీ పేరు. Through that patient, your whole fame will spread into the world. బయటికి పోతారు. అబ్బా ఆ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతారు, The patient, చాలా మంచివారు, చాలా బాగా చూసుకుంటారు అని ఎంతనో వర్ణించుకుంటారు. when the patient goes to the outside world, he says how nice those doctors are, how well they have treated me and how well మనం they have స్వీట్ spoken గా to me. స్మూత్ గా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి. You should learn how to talk very smooth. చేస్తున్నారు. You are working very hard. కానీ మధ్య కొన్ని సమయం లోపల కొంత తప్పిపోతుండదు ఈ పద్ధతి. In between, you are missing the boat a little bit. ఎట్టి వ్యక్తి పైన కూడా మనము ద్వేషాన్ని పూనకూడదు. On no human being you should have hatred. ద్వేషాన్ని పూనినటువంటి వారు ఎంత గొప్పవారైనప్పటికీ ఏమాత్రము సాధించలేరు. Even if he's a great man, if he is full of hatred, he cannot achieve anything. హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుడు చాలా గొప్ప శక్తివంతుడు. Hiranyakasipa was a very great man and a very strong man. హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ అంతా కూడా సాధించినటువంటి వాడు. He has covered all human qualities. పంచభూతములు కూడా వశము గావించుకున్నవారు. He has mastered all the 5 elements. అర్జునుడు దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్ప శక్తివంతమై Arjuna, Dusyasana, they were also very strong people. ఇలాంటి గొప్పవారు అయినప్పటికీ Though they are great people, ఐక్యమత్యం లేకపోవటం చేత because there was no పతనమైపోయారు. unity, they were హిరణ్యాక్షుడు గొప్ప destroyed. సైంటిస్ట్. He was very great scientist. ఆ సైంటిస్ట్ కూడాను ఎక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్నంతా సాధించి కట్టగడపటికి రుద్రమండలంగా చేరడాన్ని He solved everything all around. ఇంత సాధించినటువంటి వాడు కూడాను దేవతా నక్షత్రాన్ని కూడాను పట్టాడు. He even was able to grab hold of the stars in the sky. కానీ ఈ స్టార్స్ వరకు పోయేటప్పటికి తాను బలహీనుడైపోయాడు. By the time he reached the level of the stars, he became weak. స్టార్స్ లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో కొంచెం మాత్రం డిఫరెన్స్ గా అయిపోయిందంటే ప్రపంచమే భస్మం అయిపోతుంది. Even there is a little imbalance within the stars, the whole world becomes destroyed. కనుకనే ప్రపంచానికి బాధలను కలిగించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి ఎవరు పూనుకోకూడదు. That is why you should not attempt anything that is deleterious to this whole world. ఇంత సాధించినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు కట్టగడపకి ఏం సాధించాడు? The man who achieved so much, Hiranyakasipa, what happened to ఏమీ him in the end? సాధించలేదు. He did not achieve anything. బాలుడైన ప్రహ్లాదుడు Boy Prahalada, అంతా దైవమే, everything is ఏకం God. సత్విప్రాభుదవదంతి, Everything ఉన్నది is, ఒక్కటే, రెండు లేవు. there is only one, there is no two. ఈ రెండు రావాలంటే ఒకటి లేకుండా రెండు కాదు. There is no two without one. 1+1 2. 1 plus 1 is 2. మరి 1 లేకుండా పోతే 2 ఎట్లయిపోయింది? Without 1 plus 1, there is no 2. కనుకనే అడవుల లోపల పట్టించినా, So పాములతో కనిపించినా, ఏనుగుతో త్రొక్కించినా,
కొండలపై నుంచి నెట్టించినా ఎప్పటికి కూడాను ఒక్కడే నారాయణ్ 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 అన్నాడు. When Prahalada was banished to the forest, was stepped by elephants, was cruelty given to him in any number of ways, he kept saying Narayana, Narayana, Narayana. తాను నారాయణ అనేటప్పటికీ నారాయణుడు వచ్చి ఆ బాధ తీసుకున్నాడు, తనకే బాధ లేకు. See, as long as he was thinking of Narayana, Narayana, Narayana is the one who came and helped him and took him out of all కనుకనే the troubles. యద్భావం తద్భవతి. That's why పవిత్రమైనటువంటి భావం చేత పవిత్రమైన కార్యాలను మనం సాధించగలము. with sacred feelings you should be able to achieve sacred things. ఆడవారు కాని మగవారు కాని Men or women, అందరూ కూడాను ఒక తల్లి బిడ్డలుగా భావించుకోవాలి. everyone should be the children of Mother. ఐకమత్యంతో ఉండినటువంటి వాళ్ళు ఎంత గొప్పతనంలో సాధించారు. See, with unity you can achieve great things. పాండవులు 5 మంది. Pandavas were 5. ఎటువంటి కష్టములు కలిగినప్పటికీ 5 కూడాను చేరి జీవిస్తూ వచ్చారు. Any difficulty they have spread amongst themselves. ఇంకా వాలి సుగ్రీవుడు వీళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్. Vali Sugriva are brothers. వీళ్ళిద్దరిలో భేదములు కలగటం చేత అన్నింటి ఎందుకును వాడు జగడ వేస్తూ వచ్చారు. Because of there is no brotherhood amongst them, they were fighting for everything. పాండవులు అందరు కూడాను 5 మంది. Pandavas were all 5. కానీ వాళ్ళు ఎంత సుఖంగా జీవించారు. Look how happily they were. అడవుల్లో జీవించినప్పటికీ, కందమూలాదులు భుజించినప్పటికీ, కట్ట కాలడవుల్లో తిరిగినప్పటికీ ఐకమత్యం చేత ఆనందాన్ని పొందగలిగారు. Even they were in forest and eating roots and having lot of trouble with elements, they still lived very happily. కానీ సర్వశక్తులు కలిగి సర్వ అధికారములు చేతబట్టి అంత రాజ్యం నేలినటువంటి యొక్క కౌరవులు ఈ సుఖాన్ని పొందారు. The ones who had all the happiness and the amenities and the kingdom by themselves, Kauravas, were destroyed. ఐకమత్యంతో ఉండినటువంటి వారు సర్వాన్ని సాధిస్తూ వచ్చారు. So with unity you can achieve everything. ఐకమత్యం చేత మనం ఈ హాస్పిటల్ను ఏకాత్మక భావంగా తీర్చిదిద్దాలి. With unity and oneness we should be able to further this whole hospital. కానీ కొన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ థాట్స్, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ రావచ్చు. Always there will be difference of thoughts and difference of opinions. కొన్ని జబ్బుల లోపల కూడా మార్పులు కలగవచ్చు. There may be some changes in diseases also. కానీ ఇవి మాత్రం మనకు ప్రధానం కాదు. These are not important things. హృదయమే ప్రధానమైనటువంటిది. Heart is the most important ఇద్దరు thing. ఐకమత్యంగా ఉండాలి. Two people should be ఎంతైనా friendly, సహాయం చేసుకోవచ్చును, help each other, ఎంతైనా హెల్ప్ చేసుకోవచ్చును, help any amount you want. ఎంతైనా సత్యాన్ని సాధించవచ్చును. You can achieve any amount of truth. కనుకనే మిగతా ప్రపంచం లోపల ఈ ఐకమత్యం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. In the outside world there is no sign of this unity. కనుకనే అన్నింటి ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారు. That's why wherever you look around all you see is failure, failure, failure. మనమంతా కూడా ఒక్క ఐకమత్యంగా ఉంటే మనం సాధించలేనటువంటిది ఒక్కటి లోకంలో లేదు. With unity there is nothing we cannot achieve. కనుకనే ఇది ఇంకా మొదటి సంవత్సరం బిడ్డ. ఈ బిడ్డ This child is only 1 year old. ఈ హాస్పిటల్ 1 year old. This hospital is only 1 year old. కనుక క్రమక్రమేణా దీన్ని సాధిస్తూ రావాలి. Slowly you should achieve this. చంటి బిడ్డగా ఉండినప్పుడు ఊయల్లో వేసి తల్లి ఎక్కడ పోయినప్పటికీ ప్రమాదం ఏమి ఉండదు. See, as long as the mother leaves the child in the cradle and goes away, there is no ఈ damage. 1 year వచ్చేటప్పటికి ఆ పిల్లని పట్టుకోవడానికి ఎవరైనా ఒక సహాయం కావాలి. After 1 year only, you need somebody to ఆ catch 1 the year child. బిడ్డని కాపాడుకోవడం చాలా కష్టము. The 1 year child is difficult to తల్లి ఏదైనా వంటింట్లో పోతే పిల్ల బజారుకు పోతుంది. see. If mother goes into the kitchen, the baby walks outside. ఇంకా ఏదైనా ముట్టుకుంటుంది, She will keep కత్తి on touching. ముట్టుకుంటుంది, కరెంటు ముట్టుకుంటుంది, ఏ ప్రమాదానికి గురి అవుతుందో. She can get into danger by touching any kind of sharp కనుక 1 instrument. year ఏజ్ లోపలనే చాలా జాగ్రత్తగా మనము కాపాడుతూ రావాలి. So 1 year is a very dangerous age and you have to take care of it very ఈ carefully. విధంగా మనము ఒక 5 ఏళ్లు మనం సాధిస్తామంటే 5వ సంవత్సరం లోపల ఆ బిడ్డ అన్ని తెలుసుకోగలదు. If we can withstand for 5 years, the child will know everything by 5 years of కష్టం age. లేకుండా సుఖాన్ని మనం పొందలేము. Without difficulties, there is no నా సుఖ happiness. లభ్యతే సుఖం అన్నారు. Without difficulties, you cannot achieve happiness. సుఖం చేత మనకు సుఖం చిక్కదు. With happiness, you don't achieve happiness. కష్టం నుంచినే మనకు సుఖం చిక్కుతుంది. Only from troubles you achieve happiness. కనుకనే కష్టాలు కొన్ని కలుగుతుంటాయి. Always you expect trouble. అవన్నీ మనకు ఫ్రెండ్స్ గా మనం తీసుకోవాలి. You have to take it as a praise. కొన్ని విధమైన డిప్రెషన్ అంతా వస్తుంది, From this you may even get కొన్ని into కన్ఫ్యూజన్ depression అంతా వస్తుంది, and confusion కొన్ని డౌట్స్ అంతా వస్తుంది. and doubts. ఇవన్నీ వస్తుంటే అన్ని తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగాలి. You have to withstand all this and then keep moving forward.
కనుకనే దేనికి కూడా మనము విరవకూడదు. You should not be ధైర్యం సర్వసాధకం. with confidence you can achieve anything. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం భద్రంగా పెట్టుకోవాలి. You have to keep that confidence within you. దాంతో ఏ చేయలేనటువంటిది కూడా గొప్ప కార్యాన్ని కూడా సాధించవచ్చు. Even unachievable things you can achieve with that confidence. కనుక మన హాస్పిటల్ను సరైన రీతి లోపల కాపాడుకొని ఇది మీ చంటి బిడ్డగా తీసుకోవాలి. So foster our hospital in the right attitude and take care of it as it's your own ప్రాకృత child. జగత్తునందు మన భారతీయ సంస్కృతి యందు In Bharatiya అనాది culture, కాలం నుండి ఈ విధమైనటువంటి పోషణలు జరుపుకుంటూ వచ్చినాయి. from time immemorial in our Bharatiya culture, there is fostering of this పరమ nature. పావనమైన భారతావని యందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనం. In this most sacred land of Bharat, compassion is our main attitude. అన్ని భావముల కన్నా అధిక భావం మీది. There is no better feeling than తల్లి this. కంటే మించిన దైవం లేదు. There is no God better than mother. కనుకనే వ్రతములన్నిటి యందు వన్యగాంచన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే ఘటన తపం. So of all the things, your good character is the main thing. కనుకని దాన్ని మనం భద్రంగా పెట్టుకోవాలి. That's why you have to safeguard it. కొన్ని very కష్టములు carefully. వచ్చినప్పటికీ సహించుకొని పోవాలి. Even if you encounter difficulties, please tolerate them. అది సాధించినటువంటి వాడే నిజమైన మనిషి. The one who achieves them is the real ఏది man. సాధించకుండా పోతే మనం ఏమి సాధించినట్టు అవుతుంది. Without achieving this, you cannot be able to reach anything. జీవితం యొక్క పరమావధి కష్టాన్ని సాధించటమే. The main aim of life is to solve difficulties. కనుక అనేక కష్టాలు కలుగుతుంటాయి, అనేక దుఃఖాలు సంభవిస్తుంటాయి, అనేక ఇబ్బందులు కలుగుతుంటాయి. కనుక దానికి మనం ధైర్యంగా ఎత్తుకోవాలి. Many difficulties will come, inconveniences will come, but you have to face them with strength. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మన హాస్పిటల్ లోపల జరిగేటువంటి పనులు అందరూ గమనిస్తున్నారు. What is going on in our hospital, everybody is watching very carefully. కనుకనే ఈ గమనించేటువంటి ఒక తత్వం మన కంటి కనిపినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. When you see this attitude of outside people observing, we have to be ఇంతే very కాకుండా careful. కొంత అసూయాభావం కూడా ఏర్పడుతుంటాయి. In addition to this, there is a lot of మన jealousy. ఆసుపత్రి ఫ్రీగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం, Because we are doing free treatment in the hospital. ఫ్రీగా వారికి భోజనం పెడుతున్నాము, We are feeding them ఫ్రీగా free. వారికి మందులు ఇస్తున్నాము, We are giving free అన్ని medication. విధాలా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము. Everything is free. ఎందుకోసం ఫ్రీ? మనవారే వారంతా నా అక్క చెల్లెంటే అన్నదమ్ములే. They are all our brothers and kith and kin. That's why we are making it free. ఈ విధమైనటువంటి ప్రేమ చేత ఉండటం చేత ధనం కోసం ప్రార్థించినటువంటి వాళ్ళు అంతా అసూయకు బయలుదేరుతుంటారు. See, because of this love, man who fosters wealth is very jealous. ఎవరు ఏ విధంగా అయినప్పటికీ మన హృదయాన్ని మాత్రం మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. In spite of all these things, we should steadfastly hold on to our పట్టిన heart. పట్టేదో పట్టనే పట్టితివి పట్టునే గడిదాకా అట్టే ఉండు. You have to hold on steadfastly to what you have gathered and hold on to it. తలచినదేదియో తలచనే తలచితివి తలచినదిగాక విడువకుండు. Whatever you are thinking, and you should be able to achieve that thought. కోరినదేదియో కోరనే కోరితివి కోరిక చెల్లుదాకా పోవకుండు. You have desired something till you achieve that desire. Don't let the అడిగినదేదియో desire అడగనే go. అడిగితివి అడిగినదిగాక విడువకుండు. So whatever you have asked for, you have gotten it, and keep పోరు holding on to it. పడలేక తానైన ప్రోవవరియో వడలు తెలియక నీవైన అడుగువరియో. You have to ask what you want. కనుకనే మనం పట్టిన దాన్ని సాధిస్తూ పోవాలి. That's why whatever you have ఏమైనా held గాని, on to, you should achieve it. దానికి జయాపజయములు ఉండినప్పటికీ There may be దాన్ని victory మనం and ఏమాత్రం defeat. లెక్క చేయకుండా మన పట్టుదలను మాత్రము సాధిస్తూ రావాలి. In spite of the victory and defeat, you should have a strong hold అది and achieve నిజమైన it. జీవితము. That is the aim of life. పట్టిన పట్టేదో పట్టనే పట్టి తిరిగి You have పట్టు నెగ్గడి దాకా అట్టే ఉండు. till you achieve what you are holding. Please keep on కనుక మనం holding. తలచినటువంటి దాన్ని మనం ఈనాడు దీన్ని సాధిస్తూ రావాలి. Whatever you have thought, you must achieve it. ఈ సాధించినటువంటి వాడే దిగ్విజయుడు. The one who has achieved it is the one who is the అతనే victorious. ప్రపంచమునకే ఆదర్శప్రాయుడు. He will be a very ideal person. కనుకనే మీరు ఐడియల్ హాస్పిటల్ గా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలి. We have to achieve this into an ideal hospital. కనుక ఇలాంటి ఐడియల్ హాస్పిటల్ అనేటువంటిది మనం ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. This ideal hospital you cannot see anywhere else. దీనికోసం మీరు ఏమాత్రం విచారించనక్కర్లేదు. Don't think about it. ఎన్ని ఖర్చులైనా కానీ ఎంత ఖర్చులైనా కానీ ఏమైనా సరే నేను చూసుకుంటాను. Swami would be able to afford any amount of expenses. ఇప్పుడు త్వరలోపలనే ఆ విషయాన్ని మీకు తెలపడం కోసమనే నేను మాట్లాడుతున్నాను. Very soon I am going to let ఈ you know విధంగా this. ఫ్రీ 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 అంటున్నా ఎంతకాలం ఫ్రీ జరగదు?
అని అనుకుంటారు కొంతమంది. How long can this free thing Swami is be able to be carried ఎంత on? కాలమైనా గాని ఫ్రీగా మనం సాధించవచ్చును. Any length of time he will be able to carry it free. ఇప్పుడే మన హాస్పిటల్ పేరుతో పల్లె 300 కోట్లు On the name of our hospital, we have 300 crores of rupees అంత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పెట్టేశాం. in fixed deposit. ఏమైనా సరియే దీన్ని మాత్రం మనం వదలకూడదు. We should not leave that at any cost. పుట్టపర్తి హాస్పిటల్ పైన కూడాను క్యాపిటల్ గా పెట్టేసేసినాం. Even on Puttaparthi Hospital, there is a capital fund like this. ఈ యొక్క హాస్పిటల్ కు 300 కోట్లు పెట్టేశాము. There are 300 crores for this hospital. ఇంకా కావాల్సిందే పెట్టేస్తాము. If you want more, we can have more డబ్బు also. కోసం మనం ఏమి విచారించనక్కర్లేదు. Do not worry about funds. భారతదేశం లోపల మంచి కార్యం చేసేవారు లేరు కానీ మంచి కార్యమే చేస్తే ప్రపంచమే మనకు తోడ్పడుతుంది. Within the land of Bharat, there is no person trying to achieve a good deed. If you want to achieve a good deed, there is help from all over the world. పవిత్రమైన సీతామాత Sita was very, very ఆమె pious. రావణ చేతిలో పడి చాలా దూరం అయిపోయింది రాములకు. In spite of being held on to Ravana and being away కానీ from Rama, సీతాన్వేషణ లోపల రామలక్ష్మణులు బయలుదేరారు. in search of Sita, Rama started. సత్యాన్ని సాధించడానికి బయలుదేరినటువంటి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా విజయాన్ని సాధిస్తూ వచ్చారు. To achieve truth, they have gone and they have achieved victory. కోతులు కూడా సహాయం చేశాయి, Even monkeys helped them. ఉడతలు కూడా సహాయం చేశాయి. Even squirrels helped them. కనుకనే మనకు సాధించడానికి పోతే పక్షులు జీవులు అన్ని కూడా మనకు సహాయం చేస్తాయి. If we want to achieve something, even birds and animals will help you. కనుక మనం దేనికి మనం వెర్చనక్కర్లేదు. You cannot hesitate for మన anything. చేతులు ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వటమే 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 కానీ పుచ్చుకోవటం వద్దు. You have to keep on giving and giving and not receive. అప్పుడే దీనికి తగినటువంటి కీర్తి వస్తుంది. Then only you will get the right ప్రతి kind. మానవుడు కూడా భారతదేశంలో పుట్టినవాడు తప్పక ఇచ్చేటువంటి వాడు కానీ పుచ్చుకునేవాడు కాదు. Any person born in Bharat is only used to giving but not receiving. పవిత్రమైన దేశము, ఈ పవిత్రమైన మానవత్వం ఎంత సార్థకమైనటువంటిది. See, this land and this humanity జంతువునాం is very pious. నరజన్మ దుర్లభం. To be born as a man is very difficult. లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎంతమందో ఉంటున్నారు, ఎన్ని జంతువులు ఉంటున్నాయి, ఎన్ని జీవరాశులు ఉంటున్నాయి. There are many, many animals and many ఒక్క kinds. మానవునికి ఉన్నటువంటి తెలివితేటలు జీవరాశుల్లో దేనికైనా ఉందా? The intelligence bestowed on man is not bestowed on any other. కానీ ఆ being. తెలివితేటలను మానవుడు సద్వినియోగపరుచుకుంటే ఎంతనో సార్థక పొందుతాడు. If man can utilize those qualities in the right way, he can achieve a lot. అంతకంటే గొప్పవాడు మరొకడు లేడు. There is nobody more better than దైవం man. మానుష రూపేణ, మనిషి దైవ స్వరూపుడే. Even man is divinity and divinity is man. మానవుడు కాదు. Man- ఆకార మానవుడే కాని ఆచారం నందు దైవ స్వరూపుడే. Man appearance is only in man, but by tendencies he దయ, is divinity. ప్రేమ, సహనము, సానుభూతి ఒక మానవుడి యందు తప్ప మరొక మృగములు యందు లేవు. Love, compassion, forbearance, these are only in man and not in animals. కనుకనే ఇట్టి పవిత్రమైన గుణములు మానవుని యందు పెట్టుకొని మనం ఎందుకు దీన్ని సాధించలేకపోతున్నాం? Having this sacred feeling in man, why we are not able to achieve it? కానీ క్రోధము, కోపము, ఈర్ష్య, అసూయ, డంబము ఇవన్నీ కూడా మానవుని క్వాలిటీస్ కాదు. See, the qualities like jealousy, hatred, and qualities Anger. of man, anger, especially anger. These are not ఇవన్నీ qualities కూడాను of man. అనిమల్ క్వాలిటీస్. These are animal qualities. మీకు బాగా తెలుసును. You know very well. ఏదైనా కొన్ని కోపం వస్తే కుక్క అంటారు. See, anytime you get angry, they call you a dog. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు నీవు ఐఎమ్ నాట్ డాగ్, ఐఎమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ డాగ్, ఐఎమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ డాగ్, ఐఎమ్ మ్యాన్ అని డాగ్ కాదు నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. See, when you get really angry, you keep telling yourself you're not a dog, you're not కానీ a dog. కొంచెం చంచలత్వం బయలుదేరుతుంది, ఫేవరిజం బయలుదేరుతుంది. Then you develop some unsteadiness within yourself. అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ మంకీ, ఐఎమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ మంకీ, ఐఎమ్ మ్యాన్. నేను మంకీని కాదు, నేను మనిషిని. I'm not a monkey, I'm a man. ఈనాడు ఆ పశువుల యొక్క గుణములంతా కూడా మానవుని యందు ప్రవేశించినాయి. Today, all these animal qualities have gotten into men. కనుక ఈ అనిమల్ క్వాలిటీస్ మనం ప్రవేశపెట్టకూడదు. You should not let these animal qualities come into you. తక్షణమే మనం బయట నెట్టాలి. You should push them away right away. మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాం, We built a house. దీనికి చక్కగా గాలి రావడానికి కిటికీలు పెట్టుకున్నాం. To flow through ventilation, you have windows. ముందు రావడానికి పోవడానికి బంధువులు పిలిచడానికి రావడానికి డోర్స్ పెట్టుకున్నాం. To keep friends inside and relatives inside, you have a door. డోర్ ఉండాలి, విండోస్ ఉన్నాయి. You have to need door and కానీ windows. మన బంధువులు మాత్రమే డోర్ నుంచి లోపల విడుస్తాం, కానీ కుక్కలు నక్కలు బయట పోయేటువంటివన్నీ లోపల విడుస్తామా?
We only let our relatives come through the door, but not stray animals. కనుకనే మనము మనకు అవసరం లేని దాన్ని ఏమాత్రం ప్రవేశపెట్టము. What we are not comfortable with, we should never let them in. కనుకనే మనకు నోరు, చెవులు, కాళ్ళు అన్ని అంగాలు ఉంటాయి. అవి డోర్స్, విండోస్. See, the leg and the ears and the eyes that we have are all the windows and doors. మనకు విరుద్ధమైనది ఏమైనా వచ్చినప్పటికీ దాన్ని పూర్తి నెట్టివేయాలి. Anything that is not good for us, we should push it away. మీకు తెలుసు రామాయణం లోపల దశరథుని భార్య, మూడవ భార్య కైకేయి. You know, in Ramayana, Dasharatha's third wife is Kaikeyi. ఆమె పట్టప్రాణి అయిపోయింది. She became the కానీ తాను queen. రాణి మాత్రమే కానీ బానిస అయినటువంటి మందలకు బానిస అయిపోయింది. You see, in spite of being a queen, she became a subservient to her own servant. In అదే thinking. మందర. That is Mandara. మందర కోపాన్ని ఈమె తీసుకుంది. See, she has transferred Mandara's ఈ anger to మందరను herself. అనుసరించడం చేత కట్టేటువంటి రాణి ఏమైపోయింది? Because of following this Mandara, what పతి happened to the వియోగమును queen? భరించడమే కాకుండా Not only lost her husband, సర్వ దేశానికి కూడాను అపకీర్తిన పాలైపోయింది. she got bad name for the entire country. కారణం ఏమిటి? What's the reason? అల్పత్వమైనటువంటి కోపాన్ని తాను తీసుకుంది. Because she got this meanly angerness. అది కేవలం బానిసకు ఉండవలసినటువంటి గుణము, That is the quality of a రాణికి slave, ఉండవలసినటువంటి గుణం కాదు. not the quality of a queen. కనుక ఆనాటి నుంచి ఎవరే కాని స్త్రీల లోపల కైక అని పేరు పెట్టుకున్నారా? See, since then on, there is no lady that is named as Kaikeyi. ఎవరు కూడా పెట్టుకోలేదు. Nobody names their children. ఎందుకంటే ఆ బానిసను అనుసరించినటువంటి ఆమె కాబట్టి ఆ పేరు ఎవరికి సార్థకం కాదు. Because she followed the slave, the name is not traditional anymore. ఇదే విధంగానే Same way, అనేక మంది పురుషుల్లో కూడా ఉంటున్నారు. there are many men also. ఇతను కూడా కొన్ని విధమైనటువంటి గుణద్రోహములు కలగటం చేత Because of lack of good qualities, వాడు కూడా మార్పు అయిపోయాడు. there are changes in them also. వాడి పేరు ఎవరు పెట్టుకోరు. But nobody has his name మీకు anymore. తెలుసును, రావణుడు తన స్వార్థం కోసమని Ravana, because of his selfishness, గుణవంతురాలైన సీతను తెచ్చుకున్నాడు. he has taken Sita, who is so pious. కానీ సీతకి ఏ కళంకము రాలేదు. But Sita never inherited any కానీ badness. ఇటు దుర్మార్గానికి పోయినటువంటి ఒక రావణుడికి యొక్క పేరు ఎవరైనా పెట్టుకున్నారా రావణాన్ని? See, because of the bad attitudes that Ravana had, nobody names themselves as Ravana కానీ ఈ anymore. చెడ్డవారి పేరు ఎవరూ పెట్టుకోరు. Nobody names them after these bad people. మంచివారి పేరు అందరూ వెతికి తీసుకుంటారు. You search for good names and keep good names. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీరు love. మంచిని మాత్రం తీసుకోండి. You have to take the good. చెడ్డ పైన మనం తర్క వితర్కాలు మనకు అక్కర్లేదు. Bad things we don't need. దాన్ని పక్కకు నెట్టండి. Put them aside. మీరు సుఖంగా బతకండి. Be మీరు, మీ పిల్లలు, మీ బంధువులు అందరూ కూడా ఆనందంగా జీవించాలి. you and your relatives and children be happy and live happily. బి లాంగ్ లైఫ్, హెల్తీ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్. Live love and a healthy life and a happy కానీ life. మన ఆసుపత్రి విషయం లోపల ఎవరికైనా సరే మీరు చక్కగా విడదీసి వారికి చక్కగా బోధించవచ్చును. As far as hospital is concerned, please explain very carefully in detail. తెలియనటువంటి వారు వేరువేరుగా తలపుచ్చుకోవచ్చును. Without knowledge, they may think కానీ different మన ways. డాక్టర్స్ కానీ పారామెడికల్ వాళ్ళు కానీ అందరూ దీన్ని చక్కగా వారికి సాధించి వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. But doctors and paramedical people could explain very clearly. మా హాస్పిటల్ అది కాదు, సత్య మార్గంలో నడిచేటువంటిది, Our hospital is ధర్మ మార్గంలో follows ప్రవర్తించేటువంటిది, truth and dharma. త్యాగ మార్గంలో జీవించేటువంటిది. It goes behind కాబట్టి sacrifice. మా నర్సులు కానీ, మా డాక్టర్స్ కానీ, మా కంపేర్ కానీ అందరు కూడాను త్యాగంగా పూనేటువంటి వాళ్ళు. All our doctors and nurses have nothing but sacrifice in నా their కర్మణ life. నా ప్రజా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వం మనసు. No fame, no riches, only sacrifice is in our చెడ్డను మనం attitude. దూరం చేయాలి, Keep bad away. మంచిని మనం స్వీకరించాలి. Embrace good. అదే మనం చేయవలసినటువంటి పని. That is our work. ఎక్కడ మంచి ఉందో అక్కడ మీరు తీసుకోండి. Wherever there is goodness, be there. ఫలము తింటున్నాం కానీ We are eating. ఫలం మంచిదిగా తింటున్నాము, We are eating the fruit. చెడ్డదని మలాన్ని వదిలిపెట్టేస్తున్నాము. What is bad, we are leaving away. ఆ విధంగా మనం మంచిని తినాలి, చెడ్డని తినాలి. That is how you should eat what is good and discard what అది is bad. మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి వివేక విచక్షణ జ్ఞానం. That is what the discriminative power that man has. అలాంటి పవరు మానవుని యందు ఉంటున్నది. That kind of power man has. మన భారతదేశంలో స్త్రీలు కూడాను ఎంతమంది గొప్ప గొప్ప స్త్రీలు ఉండి భారతదేశాన్ని కాపాడుతూ వచ్చారు. There are many women who have this kind of a great character and then నిరిత సత్య ప్రౌఢి ధరణి నేలిన హరిశ్చంద్రుడి ధరభాష సనగలేదా. అంతే కాదు, not that much. ఇంకా సావిత్రి Savitri is there.
పతి వియోగాన్ని భరించుకొనలేక She could not tolerate being యముని separated కూడా from her husband. సాధిస్తూ వచ్చింది. Even she fought with Yama. కానీ కట్టగడపటికి యముడే ఓడిపోయినాడు, సావిత్రి గెలిచింది. Finally, Yama lost and Savitri won. సత్యాన్ని సాధించింది. She conquered truth. తన సత్య మహిమచే దావాగ్ని చల్లార్చి తృత్యంద్రమతి భారతీయగాదే. With her anger, she cooled off the Chandramati. fire. చంద్రమతి Chandramati and రాజ్యాన్నంతా కూడా ఇచ్చేశాడు భర్త. husband has given away the whole భర్త kingdom. ఆజ్ఞయే నా యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం అనుకుంది. My husband's wish is my command. భర్త ఒకానొక సమయంలో చాలా బాధపడుతూ వచ్చాడు. Husband was suffering a lot one మీరు time. బాధపడకండి, Please do మనం not దీంట్లో suffer. సాధిస్తాం. We will achieve it together. సత్యాన్ని పూనినాము. We will follow the ఈ truth. నదిని దాటగలిగితే మనము గట్టు చేరుతాం. We cross the river and reach the bank. అలసిపోతే మునిగిపోతాం. If we get tired, we అంతేకాని drown. మనము శ్రమలకు ఏమాత్రము విరవకూడదు. But we will not go under difficulties. ఇంత ధైర్యాన్ని బోధించి పురుషులకు అంత గొప్ప శక్తిని కూడా అందించింది. You see, she was able to give this force and strength to them. అలాంటి స్త్రీ మహాతల్లులు ఎంతమందో భారతదేశంలో ఉన్నారు. Those kind of women, many of them are examples in Bharat country. గతించినటువంటి పతిని కూడా బ్రతికించుకున్న స్త్రీలు ఉంటున్నారు. There are women who have brought back from death their husbands to life. కానీ పురుషుల్లో ఆ త్యాగం తక్కువ. That kind of sacrifice is rare in men. భార్యనే పోయిందంటే సెకండ్ మ్యారేజ్ కి సిద్ధమవుతారు. Once the wife is gone, he gets married again. కానీ సావిత్రి అట్లా చేయలేదు. Savitri never did that way. నా పతి లేకపోతే నా జీవితమే అక్కర్లేదు Without my husband, there is no life for me. అని ఆ విధమైనటువంటి త్యాగానికి పూనుకున్నారు. That kind of sacrifice she ఈనాడు followed మోడర్న్ ఏజ్, in modern age. ఆధునిక యుగము. That's ఈ యుగాన్ని గురించినట్టుగా వీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు. you have to behave according to the మనం times. ఈ యుగాన్ని గురించి మనం ప్రవర్తించకూడదు. You cannot మన follow ప్రాచీన సంస్కృతి, our culture of ancient అనాది nature. కాలంలో నుంచి వచ్చినటువంటి సంస్కృతి. From times immemorial, కానీ this ఏ culture బాధలు is కలిగినా coming. కానీ ప్రాణాన్ని వదలదు, కానీ నీ ధర్మాన్ని నీ వదలకూడదు. You may leave your life, but not leave this ఆ dharma. and truth. ధర్మమే మనకు రక్షిస్తుంది. That dharma will protect ధర్మో you. రక్షతి రక్షిత. If you foster dharma, it will అప్పుడే protect మనకు you. తప్పగా కాపాడుతుంది. The dharma will protect you if you protect ప్రేమ dharma. స్వరూపులారా, Embodiments of మీరు love. చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు. You're working very well. నాకు దాంతో సంతోషంగానే ఉంటున్నది. Swami is very happy for that. కానీ వచ్చిన వారు కానీ, చేరిన వారు కానీ, బంధువులు కానీ, ఇవి వాళ్ళ కుటుంబాలు కానీ అందరు కూడా ఎంతో వారి వారి శక్తానుసారం వారు సేవ చేస్తున్నారు. See, not only you, your families and all the people are doing to their capacity and working very hard. ఈ విధంగానే అందరూ ఐకమత్యంగా ఉంటుండి పని చేస్తుంటే మన యొక్క ఆసుపత్రి యొక్క పేరు చాలా ప్రఖ్యాతి పొందుతుంది. So if you work in unity like this, our నాకు hospital will ఆసుపత్రి have, ప్రఖ్యాతి కావాలని నాకు లేదు. we are not interested in the fame of the మీరు hospital. ప్రఖ్యాతి కావాలి, మీరు మంచి పేరు సంపాదించాలి, జగత్తుకు ఆనందాన్ని అందించాలి. You should achieve fame and then you should be happy. అది ఏ స్వామికి సంతోషం. That will make Swami very happy. స్వామి ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటాడు. Swami is always ఐఎమ్ happy. ఆల్వేస్ హ్యాపీ. Swami is always happy. నాకు ఏ విధమైనటువంటి విచారమే లేదు. There is no worry for ఎందుకంటే Swami. ఏదైనా కోరిక ఉంటే విచారం ఉండాలి. If you have a desire, నాకు then ఏ you have కోరిక worry. లేదు, ఏ యొక్క విచారము లేదు. Swami has no desire నేను and so ఎప్పుడు no కూడా worry. ఆనందంగానే He is ఉంటుంటాను. always happy. అని చెప్పారు. బర్త్డే వచ్చినప్పుడు హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే అన్నారు. Everybody wishes Swami happy birthday. నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటుంటాను, నీ హ్యాపీ లేని వాళ్ళకి చెప్పండి అని చెప్పాను. Swami is always happy, so he says wish happiness to people who don't have happiness. ఎందుకు మన హ్యాపీ మనకుంది, I have my happiness. ఇంకోరు అందించే హ్యాపీ మనం ఎందుకు పట్టుకోవాలి? When you have your own happiness, you don't need మనం happiness ఎప్పుడు from హ్యాపీగా others. ఉందాం. You are always happy. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ యూనియన్ విత్ గాడ్. Happiness is union with God. అప్పుడు ఆ విధమైన అదే నిజమైనటువంటి ఆనందం. That is the real bliss. కానీ కొన్ని కుటుంబాలు కూడాను మన ఆసుపత్రిలో చేరిన డాక్టర్స్ కుటుంబాలు చాలా మంచి కుటుంబాలుగా ఉన్నారు. There are a lot of very good families in our అదే నాకు hospital. చాలా సంతోషము. That makes Swami very happy. ఎలాంటి కష్టంలు వచ్చినా గానీ సవరించుకొని మనం ఉందామండి, ఇంకా పని చేస్తామండి అని బోధించేటువంటి స్త్రీలు అంతా ఉన్నారు. See, even without many difficulties, the women are encouraging their husbands to be able to withstand అందువల్లనే and be స్త్రీలకు happy. ప్రధానమైనటువంటి సార్థక నామం. That is why women are so important. మొట్టమొదటి పేరు వారిదే. First name is theirs. లక్ష్మీ నారాయణ. లక్ష్మీ పేరు మొదలు, నారాయణ పేరు వెనుక. See, first you say Lakshmi and then only you say Narayana. పార్వతీ పరమేశ్వర. పార్వతీ way. నేమ్ ముందు, పరమేశ్వర నేమ్ వెనుక. Parvati comes first and then comes Parameswara. రాధాకృష్ణుడు. రాధా నేమ్ ముందు, కృష్ణుడి పేరు వెనుక. Radha comes first and then only Krishna. ఈ విధంగా స్త్రీల పేర్లు చాలా ప్రధానమైనటువంటిగా ఉన్నాయి. That is how names of women are very ఇంతవరకు మనం important. పోనక్కర్లేదు. జస్ట్ మై మదర్ ల్యాండ్ అంటారు కానీ ఫాదర్ ల్యాండ్ అని ఎవరంటే
You don't have to go that far. You only say motherland. You don't say fatherland. కనుక మదర్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి Mother is very, very important. మాతృమూర్తి Matrumurti. పవిత్రమైనటువంటి కీర్తి. That is very sacred, and ఆ మాతృమూర్తి వల్లనే దేశానికంతా కీర్తి వస్తుంది. the fame comes to the motherland because of the mother. కనుకనే మాతా పిత అంటారు. That's why you say mother and father. పితనేం వెనకనే మాతా మొట్టమొదట. Father is behind and mother is in front. కనుకనే స్త్రీలకు ఆనాటి నుంచి అనాది కాలం నుండి ఈ పవిత్రతను సాధిస్తూ వచ్చారు. కనుకనే వారి పేరు ముందిడ్చుకుంటూ వచ్చారు. From ancient times, women have been very sacred like this. That's why their name is in the front. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. చాలా దీన్ని ఇంకా ఎంతనో మీరు ఆనందంగా అభివృద్ధి పరచాలి. You have to strive more and for more మీకు happiness. ఏదైనా అనానుకూలంగా ఉంటుంటే నాకు చెప్పండి, ఏదైనా నేను చేస్తాను. You have any kind of difficulties, inform Swami and he'll take care of it. కనుక మీరు దేనికి కానీ మీరు వెరవకండి. Don't worry ఇతరుల about మాటలు anything. వినకండి. Don't listen to others. మీ మనసును మీరు గట్టిగా సాధించుకోండి. Follow your heart. అప్పుడే మీరు దీన్ని పూర్తి సాధించిన వారు అవుతారు. Then you can achieve everything. స్వామికి ఎంతనో విడివిడిగా మాట్లాడాలని కూడా ఆశ ఉంది. కానీ కొన్ని సమయాలు చిక్కినప్పుడు అది కూడా జరుగుతుంది. Swami wants to talk to all of you individually, but when the time comes, he will do it. ముఖ్యంగా మీరు హాస్పిటల్ ని మీ యొక్క జీవితంగా భావించండి. You have to ఇది మీ live- యొక్క ఇల్లు. you have to consider this This is your hospital house. as your life and your, ఈ హౌస్ ను మీరు వదలపోకండి. don't forget this house, which ఈ is హౌస్ లో hospital. ఎన్నో ఉంటుంటాయి అవకతవకలు, కానీ సవరించుకుంటూ రావాలి. You have to be able to take care of everything. కనుక ఆనందం చేత సాధించి ఆనందాన్ని పంచిపెట్టి పేషెంట్ కంతా కూడా ఆరోగ్యాన్ని అందించాలి. From unity, have happiness and spread this happiness, make wholesome to the patient and make the patient విలువైనటువంటి ఒక happy. మందులేని దాన్ని మీరు వెనుక నెట్టకండి. విలువైన మందులే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. See, all valuable medicines only you push forward and give to the patients. ఆ విధమైనటువంటి విలువైన మందులే ఇచ్చి అతి శీఘ్ర కాలంలోనే వారు బాగుపడి ఇంటికి పోయి చేరేటట్టుగా చేయండి. Yeah, give them good medicines and make sure they reach home and be happy. ఈ మందుల కోసం కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కోసం కానీ ఏమాత్రం వెరువనక్కర్లేదు. Don't think twice about medicines మీకు or తెలుసు, instruments. మన హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏ హాస్పిటల్లో కూడా లేవు. The instruments we have in our hospital, they don't have ఇంకా any ఏమి other కావాల్సిన hospital. మేము తెప్పిస్తాము. If you want anything, we will bring it for you. అది మీ చేతిలో ఉంటుంది. అది. That's in your hands only. ఆ విధంగా అడిగితే నేను ఏదైనా తెప్పిస్తాను. If you want anything, Swami will bring you anything. దీన్ని సాధించాలి. You have to achieve it. అన్నింటికంటే అధికమైనటువంటి యొక్క దీని ఆసుపత్రి సేవనే. Everything more than all this is వైద్యుడు service. నారాయణ హరి అన్నారు. వైద్యుడు నారాయణ వంటి వాడే. They say the doctor is Narayana himself. ఇంతటి ప్రాణాన్ని ఇస్తాడు, ప్రాణాన్ని తీస్తాడు. He gives and takes life. కనుకనే మనం ఇచ్చేటట్టు మన డాక్టర్స్ అంతా సంసిద్ధులై ఉండాలి. We should be ready to give only, not to take. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క కీర్తిని మీరు సాధించి దినదినానికి మన హాస్పిటల్ పెద్దగా అయిపోతే ప్రక్కనే దీనికి ఇంకోటి జనరల్ హాస్పిటల్ కూడా కట్టాలనుకుంటున్నాను. This kind of pride you should achieve, and we're going to have a general hospital next door. ఎందుకంటే ఎక్కడో వాళ్ళని టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ తీసుకురావటం చాలా కష్టం అవుతుంది. జనరల్ హాస్పిటల్ పెడితే అక్కడ ఎవరు పేషెంట్, ఎవరు హార్ట్ వాళ్ళు, ఎవరు బ్రెయిన్ వాళ్ళు ఇక్కడే సెటిల్ చేసి ఇక్కడే పంచుకోవచ్చు. From the general hospital, you can screen patients who have heart trouble and brain trouble and bring them here. త్వరలోపలే జనరల్ హాస్పిటల్ ఒకటిని, That's why we have to have the general పిల్లల hospital స్కూల్ next. ఒకటిని, One school for the children. సాయంకాలం అయితే టీచర్స్ అంతా అలసిపోయి ఉంటారు, డాక్టర్స్ అంతా వాళ్ళు ఏదైనా టెన్నిస్ కింద రాసుకోవడానికి ప్లే గ్రౌండ్, Tennis court. ఈ వాళ్ళ ప్లే గ్రౌండ్ ఒకటిని, Playground. పిల్లలకు ఒక స్కూలు, School for children. మిగిలినటువంటి దానికి అనుకూలమైనటువంటి అంతా కూడా నేను చేసి పెడతాను. All these amenities Swami is going to give you. చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు, పాపం సిటీకి పంపించుకొని చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. You are sending a lot of children to the city and having all kinds of మంచి trouble. టీచర్స్ ని పెట్టి ఇక్కడే మనం చేసుకుందాం. We will have very good teachers and we'll have school here only. ఈ విధమైనటువంటి అనుకూలాల లోపల అన్ని నా బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. చేయవలసిన బాధ్యత మీరు చేయాలి. These kind of facilities, Swami will take the responsibility, but you must deliver. కానీ అందరూ మంచివారిగానే చిక్కారు. Everybody here is ఈ very good మంచివారు people. ఇక్కడ నిలిచిపోయి All good people must stay here. దీన్ని క్రమక్రమేణా దీన్ని తక్కువ పోషించి Slowly foster this hospital. హాస్పిటల్ ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి ఆసుపత్రిగా This should మీరు be- పేర్కొందాలి. An exemplary hospital for everybody, and we must all achieve this. సంతోషం. Very happy. Swami is very happy.